స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా? అమ్మ నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు? నా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తుందా? రెస్పాన్స్ లేదు మీ కాడ నుంచి. So in this class we will see M-derived filters. So the characteristic impedance of the nominal for T section is Z0T is equal to root of Z1 square by 4 plus Z1 Z2. So this is the characteristic impedance of nominal characteristic impedance of the T section. So if the characteristic impedance of T section is also written as Z0T is equal to root of Z1 square by 4 plus Z1 Z2. So this is the T section, Z1 by 2, Z1 by 2, Z2. The T section series of impedances replaced by impedances, this means Z1 by 2 and Z1 by 2 replaced by MZ1 by 2, and the shunt arm impedance, that is Z2, shunt arm impedances, that is Z2 replaced by Z2 dash. Therefore the modified filter is like this: MZ1 by 2, MZ1 by 2, Z2 dash. And the characteristic impedance of this modified M-derived T section is Z0T dash అనుకుంటాం. Z0T dash is equal to, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ Z1 ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏముంటుంది MZ1. సో MZ1 స్క్వేర్, ఇక్కడ ఏముంది 4, కాబట్టి 4 ప్లస్ Z1 Z2. Z1 ప్లస్లో ఏముంది ఇక్కడ MZ1, కాబట్టి MZ1. Z2 ప్లస్లో ఏముంది ఇక్కడ Z2 dash, కాబట్టి MZ1 into Z2 dash. So in this case the characteristic impedance of this T section and modified T section, that means M-derived T section, both are same. Therefore Z0T is equal to Z0T dash. So this is the Z0T and this is the Z0T dash. So squaring on both sides, రెండు స్క్వేర్ తీసుకుంటే రూట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎల్సిఎం తీసుకొని సాల్వ్ చేయంగా మనకి ఏమొచ్చింది, Z2 వచ్చింది. దిస్ ఇస్ Z2 dash, where Z2 dash is equal to 1 minus m square by 4m into Z1 plus Z2 by m. So replaced with these two values in Z2 dash. Z2 dash లో ఏమున్నాయి ఇప్పుడు 1 minus m square by 4m into Z1 and ఇది and Z2 by m. సో ఇక్కడ Z2 dash ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, రీప్లేస్ అవుతుంది. అవి ఏమున్నాయి వాల్యూస్, ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఈ రెండు ఏమున్నాయి ప్లస్ కాబట్టి సిరీస్లో ఉంటాయి. కాబట్టి దిస్ వాల్యూ ఈ మొత్తాన్ని తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది Z2 dash, వేర్ Z2 dash is equal to 1 minus m square by 4m into Z1 plus Z2 by m. So this is the M-derived T section. This is the M-derived T section. And next one, M-derived pi section. So this is the normal pi section. This is the normal pi section filter, pi filter. So the characteristic impedance of the pi section is ఇవన్నీ మనం నేర్చుకున్నాము, that is square root of Z1 Z2 by 1 plus Z1 by 4Z2. So here in pi section the series on impedance is replaced with Z1 కదా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది Z2 dash, and here 2Z2 ఉన్నాయి కదా, that these two are replaced with 2Z2 by 2Z2 by m. ఓకే, సో మనం రీప్లేస్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఇప్పుడు this is the derived pi filter. Okay, this diagram represents modified M-derived pi section.
This is the bisection filter. So now the characteristic impedance of this modified M-derived filter is ఇక్కడ ఏమొస్తుంది Z1 ప్లస్ ఏముంది Z1 డాష్, ఇక్కడ ఏముంది Z2 ప్లస్ ఏముంది Z2 బై M. ఈ కాన్స్టెంట్స్ పక్కన పెట్టాను. Z2 ప్లస్ ఏముంది Z2 బై M. సో బై 1 ప్లస్ Z1 బై 4Z2 కాబట్టి 1 ప్లస్ Z1 అంటే Z1 డాష్, 4 అంటే 4, Z2 అంటే ప్లస్ ఏమో Z2 బై M. So in this case, the characteristic impedance of the pi section and the characteristic impedance of the M-derived bisection both are same. Therefore, Z0 pi is equal to Z0 pi dash. So this is Z0 pi value and this is the Z0 pi dash value. And again squaring on both sides. So square చేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు మనకి ఏం వాల్యూస్ కావాలి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది Z1 dash వాల్యూ కావాలి. కాబట్టి మనం దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటా మనము కనుక్కుంటాము. సో దిస్ ఇస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది Z1 డాష్ అంటే ఎల్సిఎం తీసుకొని చేసుకుంటే మనకి Z1 వస్తుంది. సో ఈ Z1 డాష్ ఇంట్లో ఏమున్నాయి ఇక్కడ చూడండి, MZ1 ఇంటూ Z2 4M by 1 minus M square by MZ1 plus Z2 4M by 1 plus M square. అంటే ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్యారలల్లో ఉన్నాయి. సో దిస్ MZ1 వాల్యూ and Z2 4M by 1 minus M square value, these two are in parallel. In case of ఇక్కడ ఇదేంటి Z1 డాష్ వాల్యూ కదా, సో ఈ రెండు ఏమున్నాయి ప్యారల్ ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి ప్యారల్లో మనం పెడతాం. సో దిస్ ఇస్ ది మోడిఫైడ్ M-derived bisection filter. Okay, this is a circuit diagram of modified M-derived bisection filter. Okay amma. Next we will see M-derived low pass filter. So what is M-derived low pass filter? సో ఇక్కడ కూడా మోడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమిటి L/2 ఉంటుంది కదా, నార్మల్గా టీ సెక్షన్ ఏముంటుంది L/2 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమి యాడ్ అవుతుంది ML/2, M derived కదా ML/2. ఇక్కడ ఏముంటుంది ఇక్కడ ఓన్లీ కెపాసిటీ ఉండాలి, బట్ ఏమొస్తుంది సో రెండు సిరీస్లో వస్తాయి కదా, కాబట్టి MC 1 minus M square by 4M into M. And this is the pi section, this is the ఏ సెక్షన్, ఇది టీ సెక్షన్. ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్నాం పై సెక్షన్, ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నది టీ సెక్షన్. సో ది ఫిగర్ A and B షోస్ ది M-derived T and pi low pass filter sections. A pass the low pass filter sections. So here the shunt arm, ఇది shunt arm. The shunt arm of T section రెజొనెన్స్లోకి వస్తుంది at a frequency of infinite attenuation. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ కాడ ఇన్ఫైనైట్ అటెన్యుయేషన్. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని ఏమంటామంటే F infinity అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ? F is equal to 1/2 pi root LC. So the shunt arm T section resonates at a frequency of infinite attenuation, that is F infinity, that is equal to 1/2 pi. So 1/2 pi ఏమొస్తుంది LC. What is the value of L here? 1 minus M square by 4M into L. ఇది. What is the value of C here? C is equal to MC. సో దాన్ని మనము M క్యాన్సిల్ పోతుంది. ఇప్పుడు దాన్ని మనము సింప్లిఫై చేసుకుంటా పోతా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది, వాల్యూ వచ్చింది. F infinity is equal to 1/pi root LC into 1 minus M square. But low pass filter cutoff frequency FC is equal to 1/pi root LC. ఇవన్నీ మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం. సార్ చెప్పమ్మా. Sir, some are willing to join it seems, sir. They kept a request it seems, sir. Okay. ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు చెప్పినంత వరకు మీకు అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ది రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ టీ సెక్షన్ ఎట్ ఇన్ఫైనైట్ అటెన్యుయేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ and 1/pi root LC into root of 1 minus M square. But normal low pass filter has some cutoff frequency, that value is FC is equal to 1/pi root LC. చూడండి జాగ్రత్తగా, 1/F infinity వాల్యూ ఎంత 1/pi root LC into square root of 1 minus M square. ఇది F infinity. So this is the infinite frequency, infinite attenuation frequency. Okay, but
the normal cutoff frequency of low pass filter is fc is equal to 1 by pi root lc. అంటే చూడండి 1 by pi root lc. ఇది దీన్ని రాసుకోవచ్చు, ఎఫ్సీకి రాసుకోవచ్చా? ఇది ఎఫ్సి, ఇదంతా ఏమొస్తుంది? ఎఫ్సి ఇంటూ 1 by square root of 1 minus m square. సో ఇది ఈ వాల్యూ. సో సింప్లిఫైయింగ్ ఈక్వేషన్ 1 దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటున్నాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? రూట్ ఆఫ్ 1 minus m square పోతే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? దీనికి పంపించండి, ఈ ఎఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఇటు పంపించండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? రూట్ ఆఫ్ 1 minus m square is equal to f by fc. ఓకే, సో మనకి కావాల్సింది ఎం వాల్యూస్ కావాలి. ఎం డిరైవ్డ్ కాబట్టి మనకి ఎం వాల్యూస్. ఇక్కడ ఎం ఎంత? ఎల్ అంటే తెలుసు, ఎం ఆ ఎం వాల్యూ తెలుసుకోవాలి మనం ఇక్కడ. కాబట్టి స్క్వైర్ ఎటు పోతే వస్తుంది? రూట్ ఎటు పోతే స్క్వైర్ వస్తుంది. ఎఫ్సి బై ఎఫ్ ఇన్ఫినిటీ హోల్ స్క్వేర్. 1 minus m 1 అటు చూడండి m స్క్వేర్ మైనస్ m స్క్వేర్ కదా. సో ఈ m స్క్వేర్ వస్తే ప్లస్ అవుతుంది. దీన్ని పంపించండి, m ఇటు పంపించండి, మైనస్ ఇటు పోతే ప్లస్, ఇది చూస్తే వస్తుంది 1 minus fc by f infinity. Therefore m is of 1 minus fc by f infinity whole square. So this is the m value. Okay na? So this equation 2 indicates the values of fc and f infinity are specified. The values of m easily calculated. And so once we know the values of cutoff frequency fc, attenuation frequency f infinity, then we can easily calculate the value of m. So this is m derived low pass filter. So m derived low pass filter లో m values. సో ఇదే విధంగా మనకి L తెలుసు, C తెలుసు, M కూడా తెలిసింది అనుకోండి. M అంటే ఇది ఈ ఫార్ములా. దాంట్లో వాడు క్వశ్చన్లో ఎఫ్సి ఇస్తాడు, ఎఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఇస్తాడు. అవి మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి ఇది టీ డిజైన్ చేస్తాము, పై డిజైన్ చేస్తాము. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఇంకా జస్ట్ వేవ్ ఫార్మ్స్. వేరియేషన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపెడెన్స్ Z0, attenuation constant alpha, phase shift constant beta with respect to frequency. So this is the frequency axis and this is the characteristic impedance value. So up to cutoff frequency, the characteristic impedance of T section is decreases, and high to low అవుతుంది, అంటే maximum నుంచి minimum వస్తుంది. ఇదేంటి అదే T సెక్షన్కి అయితే, పై సెక్షన్కి అయితే ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ రెఫరెన్స్. నామినల్ ఇంపెడెన్స్ కదా, నామినల్ ఇంపెడెన్స్ కా నుంచి డిక్రిమెంట్ అవుతుంది టీ, నామినల్ ఇంపెడెన్స్ కా నుంచి పై అయితే ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. సో అటెన్యుయేషన్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఆల్ఫా. దట్ వాల్యూ ఇస్ 2 cos h inverse root of z1 by 4 z2. z1 అంటే మీకు ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాము. z1 is equal to mf by fc. ఓకేనా, మీకు తెలిసింది కదా, ఇప్పుడే మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన వాల్యూస్ 2 cos h inverse mf by fc square root of 1 minus f by fc whole square. సో దిస్ ఈస్ ది అటెన్యుయేషన్ కాన్స్టెంట్. అదే సైన్ ఇన్వర్స్ అయితే ఈ వాల్యూ. సో ఇది గ్రాఫ్. జస్ట్ మీరు జస్ట్ నేర్చుకోండి, జస్ట్ ఫార్ములాస్ వరకు రాయండి. ఈ గ్రాఫ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ సరిపోతుంది అడిగినప్పుడు. సో వేరియేషన్ ఆఫ్ ది ఫేజ్ షిఫ్ట్ కాన్స్టెంట్ ఇంతే. నార్మల్గా అయితే ఏమొస్తుంది? నార్మల్గా అయితే 2 sin inverse root of z1 by 4 z. అది m డిరైవ్డ్ అయితే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇది కూడా ప్రాక్టికల్ సర్క్యూట్ విత్ రెస్పెక్ట్. Next, m derived low pass filter is over, and next one is m derived high pass filter. This is the T section and this is the pi section. Okay, now here consider that the shunt arm of T section, the shunt arm of T section resonates at a frequency of infinite attenuation. Infinite attenuation కాడ frequency of the resonance లో వస్తుంది frequency, అంటే resonance condition లో ఉంటుంది. That condition is f infinity is equal to 1 by 2 pi root LC. LC అంటే ఎంత? ఇది L. C అంటే L by M. Substitute చేసాము. But we know for the high pass filter cutoff frequency is fc is equal to 1 by 4 pi root LC. Okay, ఇది ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? What is f infinity? Root of 1 minus m square by 4 pi root LC. What is cutoff for high pass filter? 1 by 4 pi root LC. ఈ ఎఫ్సీని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 by 4 pi root ఎల్సీలో ఎఫ్సీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏమొస్తుంది మీకు? ఎఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్సీ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 minus m square. Now simplify this equation. 1 minus m square is equal to f infinity by fc. So this is the value of m. So just opposite.
ఓకేనా. అక్కడ ఏమొచ్చింది ముందు FC/F ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది లో పాస్లో, చూడండి FC/F ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది లో పాస్కి. హై పాస్కి ఏమొస్తుంది ఆపోజిట్ F∞/FC వస్తుంది. జస్ట్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వన్స్ వీ నో ద వాల్యూస్ ఆఫ్ FC and F infinity, we can easily calculate the M value. And next we can also know the variations of the characteristics impedance Z0, attenuation constant alpha, and the phase shift constant beta. So this is the characteristic impedance of the Z0 of M-derived high pass filter. Cutoff frequency నుంచి ఏమవుతుంది, T వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద రెఫరెన్స్. అదే కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి ఏమవుతుంది, Z5 అయితే డిక్రిమెంట్ అవుతుంది. అటెన్యుయేషన్ కాన్స్టెంట్ కూడా సేమ్, అప్ టు కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అటెన్యుయేట్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది చూడండి F∞ కాడ వరకు అవుతుంది. అంటే ఈ రెండు ఫ్రీక్వెన్సీల కాడ ఏమవుతుంది, హై పాస్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది, స్టాప్ చేస్తుంది కదా, కాబట్టి ఇది స్టాప్. సో వేరియేషన్ ఆఫ్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ కాన్స్టెంట్ బీటా. సో up to F∞ attenuates, F∞ to FC allows. So beyond FC again attenuates. జస్ట్ ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకొని మీరు ఈ వేవ్ ఫార్మ్స్ రాయాలి, అంతే. ఇంకేమి ఇక్కడ అవసరం లేదు వీటి గురించి, బట్ ఇవి మాత్రం తెలుసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ టీ సెక్షన్, వాట్ ఈస్ బై సెక్షన్, ఆ డయాగ్రామ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఈ ఫిల్టర్స్ అంతా ఆ డయాగ్రామ్స్, ఆ వేవ్ ఫార్మ్స్, ఫార్ములాస్. సో ఇక్కడికి మనకి ఫిల్టర్స్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మనము అటెన్యువేటర్స్ మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. అదొక 4 క్లాస్ చాలా సరిపోతుంది. ఓకే, అర్థమైందమ్మా?